विद्वता ते खोज भरपूर भाई गुरइकबाल सिंह जी दियां 4 हथ लिखत किताबां। मैं दस्यो मारक संतो, शरदा दियां 11 निशानियां, 9 विशेषताइयां, श्री सुखमनी साहब जी, जीवन सेधा। ट्रस्ट कोलों किताबां मंगवाउण लई संपर्क करो 98765 25850। क्यों मंद सो क्यों मंद जित जमे राजा जित जमे राजा जित जमे राजा के आखो सतनाम फिर आखो सतनाम। सातक गल्लां ने ये बीबी दे राइटरां ने जिहड़े लिखे है आके 7 काम वड्डे उदास बोलदा है ते तुसी जरूर छाती पाए। अपने जलंधर दे कोल तलबन पिंड उत्थे पहुंच के सौरा पिंड दा इस बीबी दीप कौर ने पहला कारज की कीता सुनियो। जो सिक्खी दियां बहुत ध्यान नाल सुनियो, जो सिक्खी दियां विशेषताइयां गुरु गोबिंद सिंह दे चरनां चों ग्रहण कीतियां अपने आंड ते गुआंड विच ओ विशेषताइयां नूं वंडिया। आखो सतनाम। ये बहुत ध्यान देना। ਜਿਹੜੀਆਂ विशेषताइयां सिक्खी दियां गुरु दे चरनां चों ग्रहण कीतियां ओ कोल नहीं रखियां, उन्हां नूं आंड गुआंड विच अपने नगर विच वंडना कीता। ये बड़ी प्यारी बात है। थोड़ी थोड़ी ड्यूटी ओदी बख्शिश दे खाते चों निभाया करो। जेड़े सिक्खी दा एडा उच्चा मार्ग है, अरदास करया करो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उस मार्ग ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ सेवा महाराज साडे कोलों भी लैन। आखो सतनाम। वंडण की सेवा हुण कानपुर गए सी 8-10 दिन पहले, उत्थे संगत आई लखनऊ तो। लखनऊ तो कीर्तन सुनन आए प्यार विच बाई रोड 2-2.5 घंटे का। वो वाहवा 15-20 आए सी शरीर ते दास ने फिर बेनती की। मैं कहा तुसी लखनऊ तो आए हो ते कुछ वणज कर लीए। कहते की? मैं कहा लखनऊ च यतन करो। मैं 7 दिन नहीं अजे कहता भी 1 दिन इहो जिहा रख लो कि अमृत वेले 2 घंटे कट्ठियां होके गुरु नाल जुड़िया करो। आखो सतनाम। वो गुरु दे गुण सिमरन कर लो, कुछ भी कीर्तन। उन्होंने उत्थे जकारा बुलाता, इशारा ले। हुण 2 दिन पहले फोन आया, कहते भी हफ्ते 2 दिन पक्के करते हैं। सवेरे 2 घंटे गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच असीं अमृत वेले सारियां ने उहदी किरपा नाल जुड़ना शुरू करता। ध्यान देना। इन्ना क कहण नाल ही कोई तुर पिया, ये गुरु नानक की खुशी। हुण उहदे जिहड़ी गल मैं सांझी करनी चाहना,
मैं क्या सवेरे सवेरे 5 साढ़े 5 फिर इन्ने बंदे 40-50 इकट्ठे किवें हो जाते हो? कहते साढ़े चों 2 बंदियां ने ड्यूटी लई है अपनी गड्डी विच हॉर्न दिंदे दिंदे घरां विच 10-12 शरीरां नूं एक गड्डी वाला लैके आउंदा है। सिर्फ गल समझो, अपने पिता जी दे घर दे प्रचार लई, अपने जुड़न लई, उस घर दा प्रचार घर घर विच पहुंचे ओदे लई अपनियां गड्डियां भी इंज हफ्ते च 2-4 घंटे साथ संगत इस पासे लाणियां पै जाण ते गुरेज ना करियो। इहदे च गुरु नानक दी खुशी हुंदी है, इहदे च ओहदी खुशी हुंदी पिता जी। एक है तुसी अपना जीवन, एक है भी हुण इहो जिहा तुहाडे अंदर प्यार आ गया कि मेरे गुरु दा जिहड़ा एडा उच्चा मार्ग है ते मैं होरनां नूं भी वंडा, आंढ गुआंढ च भी वंडा, रिश्तेदारी च भी वंडा, होर भी टुटे इस सच्चे घर नाल जुड़न। आखो सतनाम। इस धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज नाल जुड़न। अज लोड़ जे अगर तुहाडे चों कोई भी उपराले कर रहा तो समझ लवो गुरु नानक दे सिद्धांत दे विच वो अपना सहयोग दे रहा है, अपनी हाजरी ला रहा है। आखो सतनाम। ये बीबी का पहला गुण जो सिक्खी दियां विशेषताइयां गुरु गोबिंद सिंह दे चरनां चों ग्रहण कीतियां, उन्होंने आंढ गुआंढ च आके वंडिया। हुण दूजा सुनियो जी, राइटरां ने लिखिया बीबी दीप कौर कथनी ते करनी दी पूरी होण करके, सुनियो ध्यान नाल जरा, कथनी ते करनी दी पूरी होण करके गैर सिख औरतां भी इहदे जथे च शामिल हो गई। ਜਿਹੜੀਆਂ सिख परिवार नहीं भी वो भी बीबियां ਇਹਦੇ जथे च शामिल हो गई। ਇਹਦੀ कथनी ते करनी वेख के, आखो सतनाम, ਇਹਦੀ कमाई वेख के, सच्चाई वेख के। तीजा लिखिया जी 7 गल्लां बोलणियां टिकाओ देना। तीजा लिखिया इस बीबी ने बहुत सारिया बीबियां नूं अपनी राखी आप करन दी जाच सिखाई। आखो सतनाम। अपनी स्वै राखी किवें करनी है, कोई समा इहो जिहा बन जे। इस बीबी ने होरना बीबियां नूं अपनी स्वै राखी करन दी जाच सिखाई। हुण चौथी गल तुहाडे बड़ी सुणन वाली जे जी, ਉਹਦਾ ध्यान ज़्यादा देना जरा, क्योंकि मैं नोट किया कोई बंदा चंगा काम करे उस्तत भी होंदी है ते निंदिया भी होंदी है। आखो सतनाम। कईयां नूं बर्दाश्त करना भी औखा हुंदा। हुण इत्थे तुसी इस बीबी दा गुण लैना जिहड़ा राइटरां ने लिखिआ, कहंदे ऐस बीबी दे चढ़दी कला नूं वेख के जां बीबियां नूं स्वै रखिया दी जाच सिखाई जां होर, कहंदे कुछ वड्डियां बीबियां ने विरोध किया। सुनियो, कुछ वड्डियां उम्र वालियां बीबियां ने विरोध किया। वो की विरोध किया? कहंदे तू साडियां धीआं नूं विगाड़ रही है। कुछ वड्डियां बीबियां ने विरोध किया। हुण मैनूं बड़ा गुण मिलिया जे, संगत बहुत दूर तक बैठी है क्योंकि जगह थोड़ी वंड के है, गली मुड़ के है, तो टिकाओ रखियो मगर वाले भी। हुण जदों कोई विरोध करे, निंदिया करे, फील ना करना, उदों बंदे नूं गुस्सा आउंदा। कहंदे इस बीबी दीप कौर ने उन्हां दी निंदिया दा, विरोध दा ना गुस्सा कीता, ना उन्हां नाल बहस कीती। आखो सतनाम। ना गुस्सा कीता, ना बहस कीती। वो ਜਿਹੜੀਆਂ फिर बीबियां नेड़े सी उन्होंने ने आख्या जी तुसी वो विरोध कर रही हैं ते तुसी ना उन्हां दे विरोध का गुस्सा कर रहे हो, ना बहस कर रहे हो, तुसी भी जवाब दिओ। ये सुनियो जरा, ये गल मैनूं कुछ मिलिया जे, राइटरां ने लिखिया
ਐਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਬੜੀ ਵਜਨਦਾਰ ਜੀ। ਕੁਝ ਸਰੀਰਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰੋ, ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਨੀਅਤ ਨੇਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਦੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਨਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਨੀਅਤ ਨੇਕ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਆ ਕਈ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹਰ 4-5 ਮਹੀਨੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਾਪ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਈਆਂ ਕੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਦਾਸ ਕੀ ਦੱਸੇ? ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਸਿਰਫ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਔਰ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਲੇਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ। ਡਾਕਟਰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਕਿਉਂ? ਕਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੈਂ ਕਿੰਨਾ ਜਾਪ ਕਰੇਂਗੀ? ਉਹਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਲਿਖਾਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੁੜ ਗਈ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਿਓ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਉਤਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਥਾ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੋਲ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨਣ ਦਿੰਦੇ,
6 ਮਹੀਨੇ 25 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਏਗਾ ਗੋਲ ਪੱਗ ਉਦੋਂ ਬਣਨੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧੂਰੀ ਚ ਕਹਿਣਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਕਾ, ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਬੈਨ ਲਾਉਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਔਰ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 1.25 ਲੱਖ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪ ਭਜਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, 25,000 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, 1.25 ਲੱਖ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਓ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, 1.25 ਲੱਖ ਜਾਪ ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਧਾਰੇ ਅਪਾਰੇ ਹਰੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨਿਰਨਾਮੇ ਕਾਮੇ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਬਚਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਨਾ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜੁੜੇਗਾ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਜੁੜੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਗੁਣ। 3 ਹੋਰ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਟਿਕਾਓ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲੋ, ਅਗਲੇ 3 ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਲਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ, ਵਾਵਾ ਜਿਤ ਜਮੇ ਜਿਤ ਜਮੇ ਰਾਜਾ। ਇਹਦਾ 5ਵਾਂ ਗੁਣ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀ ਉਹ ਗੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਦਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ 5ਵਾਂ ਗੁਣ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਜਥਾ ਬਣਾਇਆ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਧੀ ਕਲਗੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੁਝ ਬਿਮਾਰ ਸਰੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ 2 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਮਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਬੀਬੀ ਦਾ 5ਵਾਂ ਗੁਣ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਜਥੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇ ਲਿਆ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮਨ ਚੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਸ ਹੈ, ਤਰਸ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤ ਵਾਜੇ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਫੜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵੇਖ ਲਓ
ये पंथ दियां सत्कारत बीबियां ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਦਿਓ। 6ਵਾਂ ਗੁਣ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਿਨਾਮ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਣ ਲਓ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਬੀਓ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਉਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਆ ਲਾਣਾ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ। ਔਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜਚੀ ਜੇ, ਮੈਂ ਸੇਮ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਅਗਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਨਿੰਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ। ਆ ਵੇਖ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ। ਅਗਲਾ ਆਪਣੀ ਕੱਢੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ, ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰੀ। ਇਹ 6ਵਾਂ ਗੁਣ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ 7ਵਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ 7ਵਾਂ ਗੁਣ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਸੁਣਿਓ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਐਡਾ ਢੰਗ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਣਾ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲਓ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਭ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਮੁਕਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਕਾਰਾ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਕੈਸੇ ਨਿਰਾਲੇ ਕੰਮ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗੇ ਵਖਰੇਵੇਂ।
कई बारी अजकल के जवान जिहड़े वड्डियां दी भावना नहीं समझते, वड्डे जिहड़े उन्हां दी नवीं चीज़ों बारे नहीं समझते। वो फिर जदों तालमेल कराना भी तुसी अपने तजर्बे दसो, तुसी उहदा लाभ लो, तुसी अपने तजर्बे दसो, तुसी उहदा लाभ लो। ये साध संगत जी ऐसी बीबी दीप कौर अज भी लिखे है इंटरनेट ते भी, इतिहास विच भी, जलंधर तलवान दे कोल इहदी याद विच गुरुद्वारा साहब भी सुशोभित है। आओ अज ये 22वां भाग बीबी दीप कौर जी का बड़े प्यार नाल सरवण कीता आप जी ने। सो क्यों मंदा गुरु साहिब जी की अपार किरपा सदका बीबी कौला जी भलाई केंद्र ट्रस्ट वालों 19 शहरों विच विधवा बीबियां दे भलाई केंद्रां दी सेवा, जिन्हां विच हर महीने तकरीबन 3842 विधवा बीबियां अते तकरीबन 8160 बच्चे फ्री राशन प्राप्त कर रहे हैं। अते नाल ही इन्हां विधवा बीबियां दीयां बच्चियां अते होर लोड़वंद बच्चियां लई फ्री कंप्यूटर अते ड्रैस डिजाइनिंग दी सेवा सतगुर जी ट्रस्ट तो लै रहे हैं। ट्रस्ट वालों वख-वख शहरों विच 4 चैरिटेबल हस्पताल, श्री अमृतसर साहिब विच दर्शनां लई यात्रुओं वास्ते 2 सरावां, बच्चिआं नूं दुनियावी अते धार्मिक विद्या देण लई श्री अमृतसर साहिब विखे 3 बीबी कौला जी पब्लिक स्कूल जो कि CBSE पैटर्न ते आधारित हैं। अते इस दे नाल ही गुरुद्वारा सत्संग सभा बाजार लोहारा, अस्थान बाबा दीप सिंह जी, गुरुद्वारा कौलसर साहिब, गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी चौक जय सिंह अते गुरुद्वारा आगमन अस्थान बाबा दीप सिंह जी पौविंड साहिब दी कार सेवा भी सतगुरु जी सिर ते हथ रख के ट्रस्ट तो लै रहे हैं। इस तो इलावा श्री अमृतसर साहिब जी दी सुंदरता नूं वधाउण लई सुल्तानविंड चौक अते चाटीविंड चौक दी सेवा दे नाल अजोके समय विच बाणी अते बाणे नूं घर-घर पहुंचाउण लई गुरु साहिब जी ने ट्रस्ट कोलों 4 निवेकलियां लहरां दी सेवा भी लई, जिन्हां विच पहली लहर 300 साल गुरबाणी कंठ दे नाल दे हुण तक 3 भाग हो चुके हैं। दूसरी लहर 300 साल लिखन भगती दे नाल, तीसरी लहर 300 साल सिੱਖੀ स्वरूप दे नाल, चौथी लहर 300 साल सिੱਖ इतिहास दे नाल ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਵੀਂ ਲਹਿਰ 350 ਸਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਟਰਸਟ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ आप जी दे सहयोग अते असीस दी लोड़ है जी। बीबी कौला जी भलाई केंद्र ट्रस्ट वालों रोजाना जीवन विच बीतन वाले अध्यात्मक विचारां दे सवाल जवाब दी भाई साहब भाई गुरइकबाल सिंह जी दी हथ लिखत 5वीं किताब जीवन सेधा भाग 2 हर बुक स्टॉल ते अज ही प्राप्त करो। प्रकाशक भाई चतर सिंह जीवन सिंह श्री अमृतसर। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 98765 25850। ਭਾਈ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ VCD, CD, MP3 ਤੇ DVD ਦੇ 350 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਆਪ ਜੀ ਕੌਲਾ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਟਰਸਟ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 98765 25860।